भूल रे भी एही 3 जण महिला तुलसी गछ पूजा करंतु नाही। माँ बृंदावतींकर क्रोध को आपण मानकु सामना करबा पई पड़िबो। दर्शक बंधु, तुलसी गछ पूजा करिबार भी नियम रहिछि। जे माने तुलसी गछ नित्य पूजा करंती एवं विधि पूर्वक पूजा करंती तांको घरे धन जनर अभाव रहि न थाए। जे माने माँ बृंदावती को ठीक भाव पूजा करि न थांती देखिबे तांको घरे केबे भी उन्नति आसी न थाए। तुलसी गछ शुभ अशुभ संकेत मध्य आमको देखाई थाए। जदि आपण माने माँ बृंदावतींकर पूजा करूचंती तेबे एही नियम सब को जानी रखंतु। केउ माने तुलसी गछरे जल अर्पण करिवे नाही, केउ माने पूजा करिवे नाही एवं केउ समय रे पूजा करिवे, किपरि पूजा करिवे, माँ बृंदावतींकर एही पूजार नियम को प्रथमे जानी रखंतु। नचेत केबे भी आपणक घरर उन्नति हब नाही। तेबे चालंतु दर्शक बंधु जानी रखा जे माँ बृंदावती को पूजा करिवार सठिक नियम केउ भूल माँ बृंदावती को पूजा रे आपण माने करिवे नाही। जदि माँ बृंदावती को आपण माने सठिक पूर्वक पूजा करिवे तेबे माँ बृंदावती कृपा आपण को ऊपर को निश्चय आसीबो। चलंतु आ डेरी न करी आजिर विषयटी को आरंभ करिवा। ता आगुरु मोर प्रिय दर्शक मानकु मु अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। एवं दर्शक बंधु, प्रथम जाने रखंतु जे माँ वृंदावती अर्थात तुलसी पत्र नारायण को बहुत प्रिय अटे। नारायण प्रति रूप रे तुलसी पत्र पूजा करा जाए। एबे एही तुलसी पत्र आपण किपरि पूजा करिवे माँ वृंदावती को। प्रथम कथा, माँ वृंदावती को जेउठारे स्थापना करिवे आपणक घरर मेन डोर ठीक डाहाण पटे। आपण घर बाहर को जाउचंती आपणकर डाहाण पटे तुलसी गछ रहिबो। एबे ही तुलसी गछ को खरा छाई वर्षा तीनोटी जाक पड़िबा को पई पड़िबो। खरा एवं वर्षा न पड़िले तुलसी गछरे माने बढ़िबो नाही। तुलसी गछ एहा जल्दी सुखी जाई पारे। यह तो थिला प्रथम। तुलसी गछ जेतेबेले आपण माने रखिबे तार आख पाखरे चप्पल रखिबे नाही, झाड़ू रखिबे नाही, असरा करिवे नाही। तुलसी गछ केबे भी प्लास्टिक मांडना रे प्लास्टिक गमला रे रखिबे नाही। तुलसी गछ जेतेबेले आपण माने पूजा करिवे सकाळ 8टा पूर्वरु चेष्टा करिवे जे पूजा करिबा पई माँ बृंदावतींकर। केबे भी सूर्य उदय न हेउनु माँ बृंदावतींकर पूजा करिवे नाही। जेतेबेले माँ बृंदावतींकर आपण माने पूजा करिवे सकाळ समय रे आपण माने किछि न खाई करी पूजा करिवे। देखिबे घरर उन्नति किपरि होउची। माँ बृंदावतींकर पूजा भगवान कहू नाहंती जे बिना खाई आपण मोर पूजा करंतु, किंतु माँ बृंदावती एमिति एक देवी आपण चाहिले निज भाग्य को जदि ठीक करबा पई अछि, जदि निज घरर परिस्थिति ठीक करिवार अछि, एही उपाय करंतु। किछि न खाई करी सकाळ 6टा बेले तो पानी टिके देई परिबे। किछि न खाई करी माँ बृंदावतींकर पूजा करंतु। महिला माने कला वस्त्र पिंधि माँ बृंदावतींकर पूजा करिवे नाही। मुंडरे ओढ़णा देइथिबे पूर्व दिग को मुह करी। तंबा ढाल रे किछि लाल चंदन, किछि हळदी, किछि पुष्प पकाई करी माँ बृंदावती को जल अर्पण करिवे। एबे जल अर्पण करिबा बेले आपण केउ मंत्र उच्चारण करिवे। प्रथम कथा, जदि आपण मानकु कोनोसी भी मंत्र आसु नाही निजर इष्ट देवी देवतांकर नाम नै देबे। किछि नहले ओम लक्ष्मी नारायण नमो 11 थर, किछि नहले सबुठारु श्रेष्ठ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव सबुठारु श्रेष्ठ मंत्र 11 थर जप करी माँ बृंदावती पाखरे जल अर्पण करिवे। तापरे माँ बृंदावती को सिंदूर देवे, पुष्प देवे एवं दीपटी किंबा धूपकाठी भी दे पारंती। धूपकाठी केबे भी माँ बृंदावती माटी रे चौरार माटी रे रखिबे नाही। एहाकू टिके छाड़ी करी रखिबे। दीप भी जेपरि कि माँ को कष्ट न होबो। एवं माँ को पाखरे किछि नहले भी मिश्री टिके भी सकाळ समय रे भोग लगाइबे। एहा बहुत भल अटे। किछि नहले भी मिश्री टिके भी भोग लगाइबे। एहा आपणकर धन जीवन रे बहुत उन्नति आनी थाए। जदि माँ बृंदावतींकर चमत्कारिता देखिबे पई चाहुचंती रेगुलर जेउ विधि रे आपण को कहली एपरी पूजा करंतु। पूजा करिबा परे भी जदि आपण माने फल पाउनांती थरुटे माँ बृंदावती को एही नियम रे पूजा करंतु। एवं माँ बृंदावतींकर गोटे मंत्र हेउची महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वधिनी आदि व्याधि हरे नित्यं तुलसीत्यं नमस्तुते। एही मंत्र 3 थर माँ को पाखरे जप करंतु। जेउ गछ को आपण पूजा करूचंती सेठू पत्र तोलिबे नाही। अलगा गछ लगाई थिबे जेउ गछर आपण पत्र तोली करी
ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବା ପୂଜାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ନ ଗାଧେଇ କରି ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘର ଧୋଉଛନ୍ତି, ସେହି ଧୋଇବା ପାଣି ବି ଯେପରି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଗଛ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବିବେ। ସବୁବେଳେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ସୌଭାଗ୍ୟ, ନିଜ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାରିତା ନିଜେ ଦେଖିବେ। ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମୁତାବକ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଟିକେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳି କରି ସେହି ତିଲକ କରିବେ, ସେହି କ୍ଷୀର ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିବ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଗଛର ମୂଳରେ ସେହି ମାଟିକୁ ତିଲକ କରି ଲଗାଇବେ, ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରେଗୁଲାର ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇବେ, ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିକରି କେବେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ କେବେ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ, କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ମନ ମୁତାବକ ଏପରି ହୋଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜାରେ 2ଟି ଚୁଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଲିର ଓଢ଼ଣୀ, କିଛି ନହେଲେ ବି ନାଲିର କପଡ଼ା ଟିକେ ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ଦୀପ ଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବ, ଦିନର ଶେଷ ହେଉଥିବ, ରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ। ଏହାକୁ ଗୋଧୂଳି ବେଳା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର ଘିଅରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଚଉରାମୂଳରେ। 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ରବିବାର ଦିନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀରେ କେବେ ବି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମରେ ବି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଦେବେ, ହଳଦୀ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାଇଦେବେ, ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପାଖରେ ଆପଣ ଯେତେ ସଫା ସୁତରା ରଖିବେ ଏବଂ ମୁରୁଜ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଥିବେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଦାରିଦ୍ରତା କିପରି ଦୂର ହେବ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଯଦି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି କଦଳୀ ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଘରକୁ କୁଆଡ଼ୁ ନା କୁଆଡ଼ୁ ଧନ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନର ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଧନର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଧନ କମି ହେବ ନାହିଁ କେବେ ବି। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କ୍ଷମା ଯାଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି, ନିୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଦେବେ, ଏମିତି ସେମିତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି କରି ଦେବେ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି କରି କେବେ ବି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା, ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ତ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏପରି କଲେ କେବେ ବି ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଦେବେ, ସେତେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ବାହାର ବି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଦେବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳ ସମୟରେ ଦୀପ ନ ଦେଲେ ବି 2ଟି ଧୂପକାଠି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମୁଖ ହୋଇ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ତଳେ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଇକରି ହିଁ ରଖିବେ। ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଏହି ପୂଜାର ନିୟମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।
दर्शक बंधु सदा सर्वदा आपणक उपरे माँ लक्ष्मीकर कृपा रहू आपणक परिवार उपरे प्रभु जगन्नाथଙ୍କର कृपा रहू। आज ପାଇଁ रहिली पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर भिडियो रे।